T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तानी टीम सैमीफाइनल की दौड़ रहेगी या नहीं, ये फैसला अज इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो जाएगा। जिस टाइम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैच जारी है। बहरहाल पाकिस्तान तो इंग्लैंड अज सुपर 8 मरले के अहम मैच जो पाले केला आमने सामने ने। पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की वजह तो मनसूख हो गया सी, जिस तो बाद हुण पाकिस्तान को सैमीफाइनल पहुंचने वास्ते इंग्लैंड तो श्रीलंका के खिलाफ लाजमी फतह की लोड़ है। दूजे पासे इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के पहले मैच बेज़बान श्रीलंका को हरा के 2 पॉइंट्स नाल सरे फहरिस्त अपनी जगह बना ली सी। न्यूजीलैंड ते पाकिस्तान एक एक पॉइंट नाल बेतरतीब दूजे ते तीजे नंबर के उत्ते मौजूद ने। जे आज पाकिस्तान टीम हार जाती है तो सैमीफाइनल रसाई की सूरत हाल जी है वो गैर यकीनी हो जाएगी। ICC मेज जड़े मैनस T20 वर्ल्ड कप 2026 के जोड़े सैमीफाइनल्स ने उन्होंने हवाले नाल भी एक बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वाजे किया है कि अगर श्रीलंका सैमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेंदा है तो वह मखसूस हालात अपना मैच होम ग्राउंड उत्ते जो खेड सकता है। ICC के मुताबिक सैमीफाइनल 1 के मुकाम का फैसला टीमां की क्वालिफिकेशन उत्ते मुनसिर होगा। अगर पाकिस्तान सैमीफाइनल जगह बढ़ा लेंदा है तो वह 4 मैच जोड़ा है 4 मार्च को कोलंबो के स्टेडियम जोड़ा है वो मैच खेडेगा। तो पर अगर पाकिस्तान क्वालीफाई नहीं कर सकेगा तो श्रीलंका सैमीफाइनल पहुँच के भारत तो इलावा किसी होर टीम नाल जोड़ा है वो टकराए तो यह मैच भी कोलंबो ही होएगा। अगर पाकिस्तान तो श्रीलंका ने सैमीफाइनल जगह ना बनाई तो सैमीफाइनल 1 कोलकाता जद कि दूजा सैमीफाइनल जोड़ा है वो मुंबई भी खेडिया जाएगा। भारत अगर सैमीफाइनल तक पहुँचता है तो वह मुंबई मैच खेलेगा, पर जो उसका मुकाबला पाकिस्तान नाल होया तो ऐसी सूरत हाल मैच कोलंबो मुंतकिल कर दिता जाएगा। T20 वर्ल्ड कप तो बाहर होने का खतरा जोड़ा है वो भारतीय टीम नूं भी है और ये उन्होंने आखिरी मौका है। भारत लिए सैमीफाइनल तक पहुँचने का रस्ता हुण आसान नहीं रहा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मरहले हुण तक कई शानदार ते गैर मुतवक्के तुहानूं पता है नतीजे सामने आ चुके हैं। श्रीलंका ते जिम्बाब्वे ने आस्ट्रेलिया नूं टूरनामेंट तो बाहर कर दिता, जबकि इटली ने नेपाल नूं सख्त मुकाबला दिता। नेपाल ने अगे चल के इंग्लैंड नूं भी टफ टाइम दिता तो जनूबी अफ्रीका नूं अफगानिस्तान नूं हराने लई डबल सुपर ओवर की लोड़ पई। इन्हां सारे अनोखे नताइज तो बाद ये अंदाज़ा लाना बड़ा ही मुश्किल है कि सैमीफाइनल किहड़ियां 4 टीमां पहुँचणगियां। भारत जिहड़ा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हालिया शिकस्त का शिकार होया हुण फेवरेट का ताज वो सिर के उत्ते नहीं रहा। T20 फॉर्मेट ने एक बार फिर यह साबित कर दिता है कि किसी भी दिन किसी भी टीम को हराया जा सकता है। सुपर 8 मरले के अहम मोड़ पर पहुँच के हुण तक के नताइज जोड़ा है वो यही दस रहे हैं। सुपर 8 दफाई चैंपियन भारत को अहमदाबाद जनूबी अफ्रीका ने हरा दिता, जोड़ा शायकीन लई जोड़ा बड़ा हैरान कुन सी। और दूजे पासे अगर वेख्या जाए तो वैस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे नूं 254 जोड़ा है रनस ते 6 विकेट तक महदूद रख के 107 रनस नाल जोड़ा है वो फतह हासिल की। इस नतीजे तो बाद वैस्ट इंडीज़ सुपर 8 के ग्रुप विच फहरिस्त ते जोड़ा है अगर वेख्या जाए तो चैंपियन 1 2016 हुण मजबूत टाइटल का दावेदार नहीं नज़र आ रहा। वैस्ट इंडीज़ के ग्रुप मरले विच इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली ते नेपाल नूं हरा दिता तो सुपर 8 विच जोड़ा है वो जिम्बाब्वे खिलाफ शानदार जीत हासिल की। हुण उन्हां दा मैच 26 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद तो 1 मार्च को भारत के खिलाफ एडन गार्डन्स कोलकाता विच खेडिया जाएगा। भारत ही सैमीफाइनल तक पहुँचने का रस्ता और मुश्किल हो गया है। अगले मैचों भारत को जोड़ा है वो 26 फरवरी को चेन्नई विच जिम्बाब्वे के खिलाफ जोड़ा है वो 1 मार्च को जोड़ा है वो एक वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने लाजमी जीत जोड़ा है वो दरकार है। एक भी शिकस्त भारत को टूरनामेंट तो बाहर कर सकती है तो जोड़ा इस टीम लई वड्डा धचका होएगा। जहरी गल है जिसनों आगाज़ तो ही फेवरेट करार दिता जा रहा सी, हता कि दोवां मैच जोड़ा है वो जितने के बावजूद भी भारत को होर नताइज तो फायदा लेना पवेगा ताजो वो टॉप 4 अपनी जगह बढ़ा सके। ग्रुप 2 पाकिस्तान दियां उम्मीदां भी नाजुक ने, जहरी गल है। तो हुण जोड़ा है 2 मैच पहले ही बारिश की वजह तो मुलतवी हो चुके हैं, जिस तो बाद इंग्लैंड जोड़ा है वो 2 पॉइंट नाल मजबूत पोजीशन पर है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तो श्रीलंका सख्त मुकाबला जारी है, जबकि इंग्लैंड को मामूली बरतरी हासिल है। जो भारत तो पाकिस्तान दोवां क्वालीफाई कर ली
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੋਣਗੇ। ICC ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍रेमावासा ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ T20 ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ सूरत हाल का शिकार है। बहुत सारे अपसेट हो रहे हैं, बहुत सारे अजीबो गरीब मामला सामने आ रहे हैं। जिस वक्त असी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैच जारी है। वेखो कि ਇਹਦਾ नतीजा निकलता है। इस सारे मामले ते गल करने वास्ते मेरे नाल ਜਿਹੜਾ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूसुफ अंजम साहब मौजूद ने। उन्होंने तो पूछांगे कि मामला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ यूसुफ भाई, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਕਲੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੈਚ ਤੇ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ 3 ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ, ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯਕਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਰ ਆਪਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚਸ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੈਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਬੋਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਟਫ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੈਚ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਟੀਮ ਫਲਾਣ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣ ਟੀਮ ਫਲਾਣ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦਾ 500 ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਸੁਪਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੈਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਓਵਰਕਮ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇ। यूसुफ भाई ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਮੈਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਖਾਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਟੀਮ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 50-50 ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਲ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤੇ ਹੋਮ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚेस ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਚेस ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 7ਵੇਂ-8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕੈਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਨ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਿੰਗ ਬਾਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਮਾਮ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ T20 ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਡੂ ਡਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਮੈਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰ ਜੀ ਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਤਿਲਕਾ ਵਰਮੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਾਧਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦੇਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਪਿਨ ਬਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਕੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਇਨਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਧੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਨ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ ਆਈਸੀਸੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਠੀਕ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਫਰਕ ਡਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ।